नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहलां पेश ने चोण दीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खेती कानून तो बाद किसान ने अपना लाभ देख के अपनी उपज नूं बेचना शुरू कर दिता है। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सकत्तर तरुण चुग ने किसानों को अपील की है कि विरोधी पार्टियां वालों गुमराह ना होण अते खुद खेती कानूनों को समझन जो उन्हां दी भलाई लई ही लिआंदे गए ने। तरुण चुग ने केंद्र सरकार का हिस्सा रही श्रोमणी अकाली दल पार्टी के नेतावां वालों खेती कानूनों बारे गलत बयानबाजी करन ते झाड़ पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नवी दिल्ली के इतिहासक रकाबगंज गुरुद्वारा साहिब विखे मत्था टेकिया अते गुरु घर का आशीर्वाद प्राप्त किया। भारत विच कोरोना तो ठीक होने की दर 95.51 ते पुजी। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के वड्डे साहिबजादियां ते 40 होर सिंघां दी अदुੱਤੀ शहादत नूं समर्पित श्री चमकौर साहिब विखे अज 3 रोज़ा शहीदी जोड़ मेला आरंभ होया। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने कैबिनेट की एक एमरजेंसी मीटिंग तो बाद संसद नूं भंग करन दी सिफारिश की। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खेती कानून तो बाद किसान ने अपना लाभ दे के अपनी उपज नूं बेचना शुरू कर दिता है। हाल ही एक जगह ते झोना पैदा करने वाले किसानों ने मिलकर एक चौल कंपनी नाल समझौता किया है जिस नाल उन्हां दी आमदन 20% वधी है। एक होर जगह आलू पैदा करने वाले 1000 किसानों ने मिलकर एक कंपनी नाल समझौता किया है। इस कंपनी ने उन्हां नूं लागत तो 35% तो ज्यादा की गारंटी दी है। उन्हां कहा कि एक किसान ने खेत विच लगी मिर्च अते केला सीधा बाजार च वेचिया तो उस नूं पहले तो 2 गुना कीमत मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लोगों को सोचना चाहिए कि हरेक किसान को यह लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को केवल मंडियां च बन के बीते दहाकियां च जो पाप किया गया है, ये खेती सुधार कानून उन्हां दा सुधार कर रहे हैं। के बाद तो किसान ने अपना लाभ देखकर अपनी उपज को बेचना शुरू भी कर दिया है। हाल ही में एक जगह पर धान पैदा करने वाले किसानों ने मिलकर एक चावल कंपनी के साथ समझौता किया है। इससे उनकी आमदनी 20% बढ़ी है। एक और जगह पर आलू के 1000 किसानों ने मिलकर एक कंपनी से समझौता किया है। इस कंपनी ने उन्हें लागत में 35% ज्यादा की गारंटी दी है। एक और जगह की खबर में पढ़ रहा था जहां एक किसान ने खेत में लगी मिर्च और केला सीधे बाजार में बेचा तो उसे पहले से 2 गुनी कीमत मिली। भाजपा के कौमी जनरल सकत्तर तरुण चुग ने कहा कि उन्होंने पूरा यकीन है कि पंजाब च अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो 2022 च पंजाब दीयां सारियां विधान सभा सीटां ते चोणां लड़न दीयां तैयारियां कीतीआं जा रहीआं ने। उन्होंने कहा कि खेती कानूनों बारे पिछले 20 सालों तो सियासी प्रशासकी ते अकादमिक हलकिਆਂ च चर्चा चल रही सी। तरुण चुग ने कहा कि उन्होंने आस है कि विरोधी पार्टियां वालों गुमराह किए जाण नालों खुद किसान इन्हां कानूनों को समझणगे। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार समय भी खेती उत्पाद मार्केटिंग कमेटी बारे चर्चा होंदी रही है। किसानों के चल रहे अंदोलन बारे चुग ने कहा कि यह अंदोलन कुछ निजी हितों वाले लोगों के हत्थों में चला गया तो ये लोग मोदी सरकार खिलाफ विरोधी धिर खड़ी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई वाली कांग्रेस सरकार ने शुरू च इस विरोध की हमायत की तो इसनूं सूबा पद्धरी मुहिम बनन दिता। श्रोमणी अकाली दल के आगू पहला ये खेती कानून बनाने की प्रक्रिया च शामिल रहे तो बाद विचों पिछले बूहे तो NDA चों बाहर निकल के बल्दी ते तेल पाउण लग पे। भाजपा आगू ने कहा कि खबियां पार्टियां शरेआम खेती कानूनों बारे गलत प्रचार करके किसानों को गुमराह कर रही ने। उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों को इन्हां कानूनों बारे समझाउण की बहुत कोशिश की है कि ये कानून किसानों को मजबूत करन ते उन्हां दी आमदन दुगनी करन लई ने। चुग ने कहा कि खेती कानूनों च प्रस्तावित सोधां शांति कायम करन ते किसानों को यह यकीन दिवाउण लई ने कि केंद्र उन्हां दे हितां दी हमेशा राखी करेगा। सुखबीर बादल वालों कीतियां गईयां भड़काऊ टिप्पणियां बारे उन्हां कहा कि वह बुखलाहट विच अजे बयान दे रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल नाल मुड़ जुड़न बारे चुग ने कहा कि गठजोड़ श्रोमणी अकाली दल ने तोड़िया है अते उस नाल मुड़ पाईवाली पाउण बारे समा ही दसेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਟਲ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਟਲ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਟਲ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ 821 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੋਪਾਓ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭਤਾਕਾ ਕੀਨੋ ਵਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਕੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਨੰਦਮਈ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਲਕੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮ ਅਹੁਦਾ ਯੂਐਨ ਐਗ ਯੂਆ ਫੁਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਦੁਵੱਲੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੇਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2020 ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਸ ਡਾਂਗ ਥੀ ਗੋਂਗ ਬਿਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮ, ਕੇਰਲ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2019 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਵਿੰਡ ਟੈਸਟ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤ 1 ਮੀਟਰ ਵਿਆਸ ਦੇ ਨੋਜ਼ਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੈਕਿਊਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਫ੍ਰੀ ਜੈਟ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ DRDO ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ DRDO ਯੰਗ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਲੈਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 95.51% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 29,690 ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 95,80,402 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ 50,000 ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 95 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 3.04% ਕੇਸ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,05,344 ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 26,624 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਸਟ, ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਟਰੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਰ 1.45% ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ 341 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,45,477 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 16 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 16,11,98,195 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 3 ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ 22 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਭਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 6, 7 ਅਤੇ 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਹੀਦ ਬੁਰਜ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ KP ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸਦਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ KP ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਹੀਲੋਂਗयांग ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਆਂਧਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੋ ਕਈ ਘੰਟੇ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। 4 ਜ਼ਖਮੀਆਂ 'ਚੋਂ 2 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਲ ਨੇ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲ ਤੱਤ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਲੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 95.51 ਤੇ ਪੁੱਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ 40 ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ।
नेपाल ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ KP ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ। ਨਮਸਕਾਰ।